Praise the Lord. സകല ലോകത്തിൻ്റെയും രാജാവും എൻ്റെ കർത്താവുമായ നമ്മുടെ ദൈവം വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ. ആ ധന്യവും നിസ്തുല്യവും നാമത്തിൽ എല്ലാ ദൈവങ്ങൾക്കും വീണ്ടും ഹൃദ്യമായ സ്നേഹവന്ദനം. I extend my very, very loving greetings to every one of you in the matchless and wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. And I wholeheartedly welcome each one of you to our regular Bible study on the book of Revelation. ഇന്ന് നമ്മൾ 15-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരികയാണ്. We are coming to chapter 15 of the book of Revelation. There is a little introduction with which we are going to start. ഒരു ചെറിയ ഇൻട്രഡക്ഷൻ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ പോവാണ്. When we study the book of Revelation, chapters from 1 to 14, 1 മുതൽ 14 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അധ്യായങ്ങൾ നമ്മൾ തുടർമാനമായി പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ, then we look at chapter 15, 15-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കയറി. We think, well, there isn't anything new in it. There isn't anything new in it. പുതുതായിട്ടൊന്നുമില്ല. And sometimes you feel a vain repetition. പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ വീണ്ടും പറയുകയാണെന്ന് തോന്നും. Yes, it's a repetition for 2 reasons. Number 1, the author of this book is our blessed Lord himself. ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ എഴുത്തുകാരൻ നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവ് തന്നെയാണ്. He has been the most wonderful and the most amazing teacher the world had ever seen. So, what is the teaching mechanism or method of the best teachers? ഏറ്റവും നല്ല അധ്യാപകരുടെ പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതി. They go on giving lectures for some times and then they stop. Then they give a summary of what they have been teaching so far. ഇപ്പം കുറേ സമയം ക്ലാസ് എടുത്ത് അവർ നിർത്തും. അത്രയും നേരം പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു സമ്മറി പറയും. Why? Because the thing they started with, the students would have forgotten. അവർ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യം പിള്ളേരിപ്പം മറന്നു കാണും. So he wants to refresh the students of what he has already spoken. That is the method our blessed Lord is using here. And secondly, there are clues that gives you deeper insight into the subject, which you should develop all by yourself. The speaker doesn't say that. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ ഡീപ്പ് ഇൻസൈറ്റ് എന്നുള്ള ക്ലൂസ് തരും. These are the deep insights in it എന്ന് പറയത്തില്ല. So what does it mean? He wants to build and fortify the mindset of the students so that they can follow the coming chapters properly. He wants to rebuild and reset and re-strengthen and, I should say, fortify the mindset of the students. സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ മൈൻഡ് ഒന്ന് ശക്തമാക്കുക, ഒന്ന് ശാക്തീകരിക്കുക. That is the second reason. Well, chapter 15 is going to give us a full conclusion, a summary of everything that has happened so far. I mean, things of cardinal importance. Then give us an insight into what's going to happen. An insight into what is going to happen. I can't say an introduction is not just an introduction, but a clear insight into what's going to happen. ഇനി എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതിനെ പറ്റി നമുക്കൊരു ഇൻസൈറ്റ് തരിക. എന്തിന്? So as to chisel our interest in it. നമുക്ക് അതിലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ഒന്ന് ചിസിൽ ചെയ്യുക, ഒന്ന് ചെത്തിമെനിക്ക് എടുക്കുക. That is the purpose of the author. Now, let us go through verses after verses with not a lot of explanation, but
sufficient explanation wherever it is required. I think our sister Krupa is with us. Sumit, any idea? Yes, sir, she is present. Sister, okay, yes, I heard you. Hi. Can you please read loudly in Malayalam, chapter 15 of Revelation? ഞാൻ വലുതും അത്ഭുതവുമായ മറ്റൊരു അടയാളം സ്വർഗത്തിൽ കണ്ടു. ഒടുക്കത്തെ 7 ബാധയുള്ള 7 ദൂതന്മാരെ തന്നെ. അതോടുകൂടെ ദൈവക്രോധം തീർന്നു. തീ കലർന്ന പളുങ്ക് കടൽ പോലെ ഒന്നും മൃഗത്തോട് അതിന്റെ പ്രതിമയോടും പേരിന്റെ സംഖ്യയോടും ജയിച്ചവർ ദൈവത്തിന്റെ വീണകൾ പിടിച്ചും കൊണ്ട് പളുങ്കു കടലിനരികെ നിൽക്കുന്നതും ഞാൻ കണ്ടു. അവർ ദൈവത്തിന്റെ ദാസനായ മോശയുടെ പാട്ടും കുഞ്ഞാടിന്റെ പാട്ടും പാടി ചൊല്ലിയത്, സർവശക്തിയുള്ള ദൈവമായ കർത്താവേ, നിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ വലുതും അത്ഭുതവുമായവ. സർവജാതികളുടെയും രാജാവേ, നിന്റെ വഴികൾ നീതിയും സത്യവുമുള്ളവ. കർത്താവെ, ആരും നിന്റെ നാമത്തെ ഭയപ്പെടാതെയും മഹത്വപ്പെടുത്താതെയും ഇരിക്കും. നീയല്ലോ ഏക പരിശുദ്ധൻ. നിന്റെ ന്യായവിധികൾ വിളങ്ങി വന്നതിനാൽ സകല ജാതികളും വന്ന് തിരുസന്നിധിയിൽ നമസ്കരിക്കും. ഇതിന്റെ ശേഷം സ്വർഗത്തിലെ സാക്ഷി കൂടാരമായ ദൈവാലയം തുറന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. 7 ബാധയുള്ള 7 ദൂതന്മാരും ശുദ്ധവും ശുഭ്രവുമായുള്ള ശണവസ്ത്രം ധരിച്ചും മാറത്ത് പൊൻകച്ച കെട്ടിയും കൊണ്ട് ദൈവാലയത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു വന്നു. അപ്പോൾ 4 ജീവികളിൽ ഒന്ന് എന്നേക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ക്രോധം നിറഞ്ഞ 7 പൊൻകലശം ആ 7 ദൂതന്മാർക്ക് കൊടുത്തു. ദൈവത്തിന്റെ തേജസ്സും ശക്തിയും ഹേതുവായിട്ട് ദൈവാലയം പുക കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു. 7 ദൂതന്മാരുടെ ബാധ 7 കഴിയുവോളം ദൈവാലയത്തിൽ കടക്കുവാൻ ആർക്കും കഴിഞ്ഞില്ല. Finished? Yeah, done. Thank you, sister, very much for reading it so fast. I didn't think that you would finish so fast. Thank you. Revelation chapter 15 begins the preparations for the last 7 vials. അവസാനത്തെ 7 vials. വയൽസിന്റെ മലയാളം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് മറന്നുപോയി. അത് ഭൂമിയിലേക്ക് എറിയുന്നതിനുള്ള, അതായത് കലശം, ദൈവക്രോധത്തിന്റെ കലശം ലാസ്റ്റ് എറിയാൻ പോവുക, ഇവിടെ കൊണ്ട് തീരാൻ പോവുക. മീൻസ് ദി ഗ്രേറ്റ് ട്രിബുലേഷൻ ഈസ് ഗോയിങ് ടു എൻഡ് വിത്ത് ദിസ്. The wrath of God began with the 7 seals in chapter 6. When we go to chapter 6, 6-ാം അധ്യായത്തിൽ പോകുമ്പോഴാണ് ദൈവക്രോധം ആരംഭിക്കുന്നത്. With the 7 seals, അല്ലേ, 7 മുദ്രകൾ കൊണ്ടാണ്. And will be finished with the last 7 vials. അവസാനത്തെ 7 vialsോടുകൂടി ഈ ക്രോധം അവസാനിക്കുകയാണ്. Chapter 15 is an introduction to these last 7 and final plague on mankind. So, chapter 15, it's an introduction to the last 7 final plagues on mankind. മനുഷ്യന്റെ മേൽ വരാനിരിക്കുന്ന അവസാനത്തെ 7 പ്ലേഗ്, കഷ്ടം, അതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ. Throughout history, God has poured out his wrath in judgment on early sinners. So, there's a salient characteristics of God very beautifully projected here in this chapter. ദൈവത്തിൻ്റെ സ്ഥായിയായ ഒരു സ്വഭാവവിശേഷം ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Throughout history, God has punished, or he has poured his wrath in judgment on every sinner. Every time when sinners increase, be it a Christian nation or a Jewish nation or a Gentile nation, God doesn't care. God does pour out his wrath on that nation. ദൈവം തൻ്റെ ക്രോധം ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ മേൽ ഒഴിക്കും. There is no doubt about it. Adam's sin in the Garden of Eden brought the entire human race under judgment. No, it was Adam who committed sin in the Garden of Eden,
that brought judgment on the entire human beings. ആദാം പാപം ചെയ്തതാണ് മനുഷ്യരാശിയെ മുഴുവനും പാപത്തിലാക്കിയത്, പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷയിലാക്കിയത്. By Noah's days, people had turned so wicked. നോഹയുടെ കാലമായപ്പോഴേക്ക് ആളുകൾ ഭയങ്കര ദുഷ്ടന്മാരായി തീർന്നു. That God sent the judgment of the flood to destroy the entire world, except 8 people. 8 പേരെ ഒഴികെ ലോകം മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കാൻ ദൈവം ജലപ്രളയം അയച്ചു. നോവ, his 3 sons and their wives. നോഹയും ഭാര്യയും മക്കളും ഭാര്യമാരും മാത്രമേ രക്ഷപ്പെട്ടുള്ളൂ. Centuries of disobedience and wickedness by the Jewish people eventually led to their judgment and captivity. Centuries of disobedience. യഹൂദന്മാര് അല്ലെ ദൈവത്തോട് അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചു. 1-2 വർഷമല്ല, നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ അനുസരണക്കേട്. അവസാനം ദൈവം അവരെ ന്യായവിധിക്കും ക്യാപ്റ്റിവിറ്റിക്കും ബന്ധനത്തിലേക്ക് അയച്ചു കളഞ്ഞു. First the northern tribes. ആദ്യം ഇസ്രായേലിന്റെ നോർത്തേൺ ട്രൈബ്സ് ആയ 10 പേര് 722 BCയിൽ by the Assyrian Empire. അസേറിയൻസ് അവരെ അടിമകളായി പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി. Then the southern kingdom of Judah. അത് കഴിഞ്ഞ് ജൂദ എന്ന് പറയുന്ന തെക്കൻ രാജ്യം 586 BC by the Babylonian Empire. 586 BCയിൽ ബാബിലോൺ വന്ന് ജൂദായും പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി. Cities named Sodom and Gomorrah was completely destroyed by God with fire and brimstone. ഈ സോദം ഗോമോറയെ തീയും ഗന്ധവും കൊണ്ട് ദൈവം പൂർണ്ണമായി നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു. Now in chapter 15 and 16 we see the final outpouring of God's wrath before Christ's return. നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവിൻ്റെ മടങ്ങി വരവിന് മുൻപ് ഇവിടെ 15-16 അധ്യായത്തിൽ ദൈവക്രോധത്തിൻ്റെ ഫൈനൽ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ്. That wrath is expressed by the effect of the 7th trumpet which was opened in chapter 11-15. Chapter 11-15 നമ്മൾ 7 കാഹളങ്ങൾ ഊതുന്നത് കണ്ടു. ആ 7 കാഹളങ്ങളുടെ സമാപ്തിയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്, which is very short and begins in the introduction to those last 7 judgment. ആ ലാസ്റ്റ് 7 ജഡ്ജ്മെന്റിന്റെ ഇൻട്രഡക്ഷന് വേണ്ടിയാണ് ഈ കാഹളം അവിടെ ഊതുന്നത്. Revelation 15:1. And I saw another sign in heaven. ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ വേറൊരു അടയാളം കണ്ടു. Great and marvelous. 7 angels having the 7 last plagues. 7 ദൂതന്മാര്, അവസാനത്തെ 7 കഷ്ടങ്ങൾ അവരുടെ കയ്യിലുണ്ട്. For in them is filled up the wrath of God. അതിലാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കോപം മുഴുവനും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. The 7 angels prepared to administer the last 7 tribulation judgment of Christ. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അവസാനത്തെ ജഡ്ജ്മെന്റ് ഭൂമിയിൽ നടപ്പാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവർ തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്. Vials are actually shallow bowls. ഒന്നുമില്ലാത്തതായ ബൗളാണ് ഈ വയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. യൂസ് ഫോർ പവറിങ് ലിബേഷൻസ്. ലിബേഷൻസ് ഒഴികെ, ലിബേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 കോപരക്തം, 2 യാഗരക്തം, 3 പാനീയയാഗങ്ങൾ. അതിനാണ് ലിബേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദൈവത്തിൻ്റെ ലിബേഷൻസ്, LIBATIONS, ലിബേഷൻസ്. ലിബേഷൻസ് മീൻസ് ക്രോധരക്തം, യാഗരക്തം, ദെൻ പാനീയയാഗങ്ങൾ. പിന്നെ ലിബേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. So the last wrath of God is going to be poured on mankind. ദൈവത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ ക്രോധകലശങ്ങൾ മനുഷ്യൻ്റെ മേൽ എറിയാൻ പോവാണ്. The bowls are full of wrath of God. ദൈവക്രോധം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഈ ബൗൾസ് ഓരോന്നും. ദൈവക്രോധം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. God has the right to judge. God has the right to judge. ന്യായവിധിക്കാൻ ദൈവത്തിന് റൈറ്റ് ഉണ്ട്. ബിക്കോസ് he is the eternal incense that filled the holy of holies in the tabernacle. ടാബർനാക്കിളിലെ അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന
നിത്യപരിശുദ്ധൻ ദൈവമാണ്. Until the 7 plagues are finished, no one is able to enter into the temple. ഈ ക്രോധം തീരുന്നത് വരെ ആർക്കും ആലയത്തിൽ കടന്നുകൂടാ. ആലയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭൂമിയിലെ ആലയമല്ല, സ്വർഗത്തിലെ ആലയമാണ്. The time for intercession is past. ഇനി ആർക്കും ഒരു മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന ചെയ്യാനുള്ള സമയമില്ല. God's judgment will now be completed. ദൈവത്തിൻ്റെ ജഡ്ജ്മെന്റ് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആകാൻ പോവുകയാണ്. Now this is one of the salient characteristics that we must understand about God whenever and wherever we do a what do you call an intercessory prayer. ശ്രദ്ധിച്ചോണേ, നമ്മൾ ഈ കാണുന്നതിനും കേൾക്കുന്നതിനും എല്ലാം കയറി അങ്ങ് പ്രാർത്ഥിക്കും, അങ്ങ് ശാസിക്കും, അങ്ങ് ഫൽസിക്കും. Wherever we see a sickness or a problem or a trouble, we immediately take it up. And as a Father, in Jesus' name, we cast out demons. Father, in Jesus' name, we command all the demons to be out, to be gone. These are all the terminologies that we are familiar with. These are all the terminologies that we are familiar with. നമുക്കറിയാവുന്ന വളരെ പരിചയമുള്ള ടെർമിനോളജീസാണ്. Now, I have a little piece of sad news to tell you. You may not be very happy to hear that. ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം, നിങ്ങൾക്ക് വലിയ സന്തോഷം കാണത്തില്ല കേൾക്കുന്നുണ്ട്. So many great pastors or preachers or prophets or God-carrying servants of God, എത്രയോ വലിയ ദൈവദാസന്മാരെന്ന് പേര് കേട്ടവർ, not very long after they started their famous ministry, അവരുടെ ഫേമസ് മിനിസ്ട്രി അവർ തുടങ്ങി അധികം കഴിയുന്നതിന് മുൻപ് we hear the news that they have fallen. We hear the news that they are fallen. അവർ വീണുപോയി എന്ന വാർത്ത നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട്. You know why does it happen? Because when you see a great man or woman of God with prophetic or healing or some other power or ministry, you rush to them with your problem. You rush to them with your problem. നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പ്രവാചന ശുശ്രൂഷ അല്ലെങ്കിൽ രോഗശാന്തി ശുശ്രൂഷ ഒരാളിനെ കണ്ടുമ്പോഴും നിങ്ങളുടെ പ്രോബ്ലമായിട്ട് നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടിച്ചെല്ലുകയാണ് അല്ലേ? ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? Either he will cast out the demon immediately there, or he will say, give me some time, I will sit with you in person and I will solve the issue. സാത്താനെ പിടിച്ച് ചെപ്പുറ്റിക്ക് 2 കീറൊക്കെ കൊടുത്ത് he completely devastates the Satan. സാത്താനെ അടിച്ച് തകർത്ത് കളയും. നല്ല പരിപാടിയാണ്. Do you know what happens? When a person or a nation commits sin, immediately grace increases. പാപം പെരുകിയെടുത്ത് ക്രോധം പെരുകിയെന്നല്ല, കൃപ പെരുകിയെന്ന. Wherever sin increases, grace also increases. So it goes on and on and on and on for some times. Then in the end, grace ceases. In the end, grace ceases. കൃപ നിന്നു പോകുമോ എന്ന് നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ, നമ്മളോടുള്ള ദൈവകൃപയുടെ കാര്യമല്ല ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത്. But God's grace on the wicked people, on the evil doers, or whoever it may be. So the period of grace is over. Well, we also live in an age of grace. It's not eternal. There comes a time then the age of grace is going to be over. നമ്മൾ കൃപായുഗത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. കൃപായുഗം നിത്യമല്ല. കൃപ അവസാനിക്കുന്നതിന് സമയമുണ്ട്. So in the same way, when a nation or an individual or group of people turn to committing
unforgivable sin. ദൈവത്തിന് ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയാത്ത പാപങ്ങളിലൂടെ ഒരു ദേശമോ ഒരു ജനമോ ഒരു വ്യക്തിയോ കടന്നു പോകുമ്പോൾ God's grace go on increasing. ഗ്രേസ് ഇങ്ങനെ അയാളുടെ വളരെ കൂടി വരിക. Then there comes a time when grace ceases. Grace ceases means the man is completely given to be judged by Satan. സാത്താൻ ഇവനെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ദൈവം സമയം കൊടുക്കുക. സാത്താനെ ഏൽപ്പിക്കുക ദൈവം പീഡിപ്പിക്കാൻ. You know why? When devil started torturing, that is so severe. That is so severe. In the severe torturing of the devil ഇങ്ങനെ സിവിയറായിട്ട് ഇവനെ ടോർച്ചർ ചെയ്യുമ്പോൾ he has one option. And that is one option is fall at the feet of God with broken-heartedness. Fall at God's feet with broken-heartedness. ഹൃദയം തകർന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ വീഴുക. Remember the danger of it. If any other person comes to pray for him, ആ സമയത്ത് ആരെങ്കിലും അവന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കയറി വന്നാൽ, God is not there. But who is there? Devil is there. Devil has been given the permission to torture this man. അവിടെ കയറി നമ്മൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പോപിശാച എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കീറി സാത്താൻ ചെവിക്കുറ്റിക്ക് വിട്ടു തരും. മനസ്സിലാകത്തില്ല. അധികം കഴിയുന്നതിന് മുമ്പേ യുവർ മിനിസ്ട്രി ഈസ് അപ്സൈഡ് ഡൗൺ, ടോപ്പ് സൈഡ് വേ. നിന്റെ ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ മിനിസ്ട്രി കൂപ്പ് കുത്തി താഴെ വീഴും. So, we have to apply the spirit of discernment. We have to apply the spirit of discernment where you should pray and where you should not. Whether you should pray or whether you should not pray, you should apply the spirit of discernment. Without that, if you do it, well, that's a very, very dangerous issue. Now look at this particular portion that we are studying. നമ്മളിപ്പം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഭാഗത്ത് നോക്കിക്കേ. God has allowed the last 7 wrath judgment to pour on earth. ഭൂമിയിൽ പതിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവസാനത്തെ 7 ന്യായവിധിയെ പറഞ്ഞു വിട്ടു. എന്നിട്ട് ദൈവം ഇവിടെ കയറി. God in his temple, and the temple is full of smoke. Nobody can enter there means no intercession permitted. No intercession permitted. Nobody can pray unto God. But even then, മധ്യസ്ഥതയില്ല. പക്ഷെ എന്തുണ്ട്? If that individual or the nation or the group of people, they turn to God with broken-heartedness, there is a possibility of God's mercy. അവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ അവന് ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. But we are not permitted, or nobody is permitted to pray and heal or deliver or whatever it may be in the case of that individual. Okay, I think you got me so far. Now, the time of intercession is past. God's judgment will now be completed. These plagues are really the wrath of God which occurs the last 3.5 years of the 7 years of the Great Tribulation. ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്ന plagues. These are the plagues to occur during the last 3.5 years. നമ്മുടെ Great Tribulationന്റെ അവസാനത്തെ 3.5 വർഷം നടക്കേണ്ട plagues ആണിത്. This 7 just means this is the end. ഇവിടെ 7 എന്ന വേർഡിന്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ അവസാനിച്ചു എന്നാണ്. The wrath of the devil is bad, but to fall into the hands of the Almighty God and how his wrath fall on unbelievers is the very worst thing that could happen. The wrath of the devil is bad. സാത്താന്റെ കോപത്തിന് ഇരയാകുന്നത് വളരെ മോശമായ സാഹചര്യമാണ്. സാത്താന്റെ കയ്യിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കരുണയില്ലാത്ത കാര്യം. ബട്ട്
അതിനേക്കാൾ ഭയങ്കരമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ക്രോധത്തിൻ്റെ കരത്തിൽ നീ ചെന്ന് വീണുപോയാൽ. If you happen to fall in the hands of God's wrath, well, the situation is much worse. These plagues will conclude with the wrath of God on sinful mankind for rejecting his son, the Lord Jesus Christ. For rejecting his son, the Lord Jesus Christ. തൻ്റെ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നിരസിച്ചതുകൊണ്ട് ലോകത്തിൻ്റെ മേൽ വരുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ ക്രോധമാണിത്. The last 7 plagues indicate that these are in order, and this finishes the 21 total plagues on mankind before the end of time. ലോകാവസാനത്തിന് മുൻപ് there are 21 series of plagues, and this is the last series. 21 series of plagues, 21 കഷ്ടങ്ങൾ ദൈവം ഭൂമിയിൽ അയക്കുന്നുള്ള സീരീസ്, അല്ലെ ലാസ്റ്റ് സീരീസ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ 7. Verses 2 to 4. The sea of glass was before God's throne in 4:6. The victory over the beast is won through faith in Christ and refusal to submit the Antichrist. Here again, with the sea of glass. Sea of glass എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പളുങ്ക് പോലെ ശുദ്ധമായ ഒരു നദി എന്നാണ്. Remember, in many other places, this river has been pictured as a river of fire. Here it is glass. Okay, was before God's throne. ദൈവസിംഹാസനത്തിന് മുമ്പിൽ ഈ നദിയുണ്ട്. എപ്പോഴുണ്ട്? എപ്പോഴുണ്ട്. What does it mean? You cannot go to the presence of throne of God as easily as you think you can, or as easily as the television evangelist would tell you, come brother, come to the throne of grace. The throne of grace is open to you. ദൈവത്തിൻ്റെ സിംഹാസനം നിന്റെ മുമ്പിൽ തുറന്നിരിക്കുന്നു. ദാ കൃപാസനം നിന്റെ മുമ്പിൽ തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുക. നീ ഇങ്ങ് പോരെ, ചെന്നേച്ചാൽ മതി. These are all misleading ideas. In the question and answer session, if you want to ask, I can still explain it to you, make it clear to you. All your life you have heard that you can come to the throne of grace at any time. I don't disagree. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സമയത്തും കൃപാസനത്തിൽ അടുത്ത് വരാം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഡിസഗ്രി ചെയ്തില്ല. Secondly, the holiest of holy is open to you. The holiest of holy, അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലം നിനക്ക് തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. You can come to the throne of grace. You can come to the throne of God at any time. തമ്പാച്ചോ, ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോണം. ഉണ്ടോ? പണ്ടത്തിൽ നിന്ന് അവസാനം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അറിയരുത്. ഞാൻ ഉത്തരവാദിയായിരിക്കത്തില്ല. You can come to the throne of grace at any time. Fantastic. Excellent idea, isn't it? Now I'm going to tell you something that is not very excellent to you. When you try to come to the throne of grace, there is something that blocks you from approaching to God on the throne. വിശുദ്ധ സിംഹാസനത്തിലിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്ത് നിനക്ക് വരുന്നതിന് തടസ്സമായി ഒന്നുണ്ട്. There is something that is holding you, that is stopping you, that is preventing you from coming to the throne of grace. കൃപാസനത്തിന് അടുത്ത് വരുന്നതിൽ നിന്ന് നിന്നെ തടയുന്ന ഒന്നുണ്ട്. Do you know what is it? What it is? That is this sea of glass, or this fire of the sea of fire. This sea of fire that stops you. ഈ തീക്കടൽ, ഈ പളുങ്ക് കടൽ നിന്നെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക. All the time. Not only on the last day of judgment,
Even today when you pray, don't take it so silly. Even today when you pray, that river is there. Do you know what is it for? For an absolute cleansing. Before you turn to the throne of grace, calling God, Abba Father, and submitting all your needs and supplications. സിംഹാസനത്തിരിക്കുന്ന പിതാവായ ദൈവത്തോട് അപ്പാ എന്ന് വിളിച്ച് നിങ്ങളുടെ നിവേദനങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുൻപ് you have to plunge yourself into the sea and tell God, I come to the throne of grace. I come to your fiery eyes. അഗ്നിജ്വാലക്കോർത്തുള്ള കണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ഇരിക്കുകയാണ്. God, search my heart and scan my thoughts. എന്റെ ശോധന എന്റെ ഹൃദയത്തെ അറിയണം. എന്നെ പരീക്ഷിച്ച് എന്റെ നിലവുകളെ അറിയണം. വ്യസനത്തിനുള്ള കാര്യം എന്നിലുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. Lord, look through my life. Look through my life. Is there anything that stops me from approaching your holiness? നിങ്ങളുടെ വിശുദ്ധിയോട് അടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് എന്നെ തടയുന്ന എന്തെങ്കിലും എൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ, let it be burned now, right now, in the fire, in the river of fire that is flowing from your throne. അങ്ങയുടെ സിംഹാസനത്തിൽ ഒഴുകുന്ന അഗ്നി നദിയിൽ അങ്ങയുടെ വിശുദ്ധിയേറാത്ത സകലതും എരിഞ്ഞു തീരണം. Then I come to the throne of grace. Now you understand why many of your prayers are not answered? Why you don't feel the presence of God when you pray? Why you are not caught? Why you are not touched? Why you are not shocked? When you are not shaken when you come to God's presence? ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ എന്താ നിങ്ങളെ ഒരാൾ പിടിച്ചു കുലുക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നാത്തത്? എന്താ ഇമ്പകരമായ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ കഴിയാത്തത്? Why you don't feel you face an encounter? എന്താ അങ്ങനെ തോന്നാത്തത്? Because you have not yet crossed, you have not yet plunged into the lake of fire. ആ വിശുദ്ധിയോട് അടുക്കുവാൻ lake of fire നീ കയറിയില്ല. അതുകൊണ്ടാ. This is applicable in the case of all the children of God. This is applicable in the case of all children, but that is not applicable for the sinner. Sinner salvation prayer അങ്ങനെയല്ല. കർത്താവേ പാപിയാ, ഒറ്റ പ്രാർത്ഥനയിൽ പാപി രക്ഷപ്പെട്ടു. എത്ര പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിച്ച പെന്തക്കോസ്തുകാരൻ രക്ഷപ്പെടും? എനിക്ക് ഉരുപ്പിടിയില്ല. How many prayers the Pentecostal believer should pray? I have no idea. So this is a salient feature. So it's a salient feature, means it happens all the time. Every time. That's how God is. That's how his throne is set. That's how heaven is. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന അൾട്ടിമേറ്റ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നാണ് മറുപടി കിട്ടേണ്ടത്. പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി കിട്ടുന്ന വേറൊരു സോഴ്സ്, there is no other source from which you can get an answer for your prayer except from the presence of God, except from the throne of God. So that is the first thing. God is set with his throne. The victory over the beast is won through faith in Christ. ഇനി മൃഗത്തിന്റെ മേലുള്ള വിജയം, victory over faith, എങ്ങനെയാണ്? is won through faith in Christ. ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്താലാണ് സാത്താന്റെ മേൽ ജയം ഉണ്ടാകുന്നത്. And refusal to submit to the Antichrist. ആന്റൈക്രൈസ്റ്റിന് കീഴടങ്ങാതിരിക്കുക. So there are people who are there at the sea already. At the sea of glass, there are already a group of people already there. The songs of Moses, just singing, may refer to Exodus chapter 15 or Deuteronomy chapter 32. ഇതാണ് നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്തതാണ്. Exodus chapter 15, പുറപ്പാട് ദിവസം 15-ാം അധ്യായം, Deuteronomy chapter 32.
ആവർത്തനം 32. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയി വായിക്കണം. These two, because we don't have time to read long, lengthy chapters. These two are the songs of prayer. Here we see a large multitude of people. What are the songs they are singing? Number one, they sing the song of Moses in these two places. The deliverance of Israel from Egypt prefigured the deliverance of the tribulation saints from the Antichrist. ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് മോശയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജനം വിടുവിക്കപ്പെട്ടത് ഇതുപോലെ ഇനി ഒരിക്കൽ ഗ്രേറ്റ് ട്രിബുലേഷനിൽ നിന്നും ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ വിടുവിക്കപ്പെടുമെന്നതിൻ്റെ പ്രീഫിഗറാണ്. I'm going to tell you once again, the deliverance of Israel from Egypt prefigured the deliverance of tribulation saints from Antichrist. They praise and worship God for his power and his righteousness. So what do? ഈ ട്രിബുലേഷനിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്വർഗത്തിൽ ചെന്ന ആളുകൾ, they praise and worship God. Why? For his power and his righteousness. Because God is powerful God. God is God of righteousness. All nations will come and worship God in the millennium kingdom. All nations, not one or two. അവരെല്ലാം millennium kingdom ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ വരികയാണ്. Okay, may I hope that you understand me, you follow me so far? Any response? Anybody else? Anybody follows me? Oh, right. Sachi follows me. Fantastic. Sachi, you learned a lot of Malayalam now. Eh? Good. When we are finishing chapter 14, നമ്മൾ finish ചെയ്യുമ്പം, there were two harvests. Harvest number 1 was the harvest of the corn. Harvest number 1 was harvest of corn. Corn കൊയ്തെടുക്കുന്ന അതിൻ്റെ ഹാർവെസ്റ്റാണ്. ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദീസ് കോൺസ്? ഇവിടെ ധാന്യം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? ആർ ദ സെയിൻസ് ഹു ഡിഡ്ന്റ് bow to Antichrist or the beast. എതിർ ക്രിസ്തുവിനോ മൃഗത്തിനോ കീഴടങ്ങാതെ എതിർത്ത് നിന്ന വിശുദ്ധന്മാരെയാണ് ഇവിടെ ധാന്യം കറ്റകളെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അവരെ ആദ്യം ഇവിടുന്ന് അറുത്തെടുത്ത് സ്വർഗത്തിൽ ദൈവസിംഹാസനത്തിന്റെ അടുത്തെത്തിച്ചു. That is the first harvest. And the second is a harvest of the grapes. രണ്ടാമത്തത് മുന്തിരിവള്ളി കൊല അറക്കുന്ന ഹാർവസ്റ്റ്. And what does this stand for? That stands for the left behind sinners on earth. ഇത്രയൊക്കെ കേട്ടിട്ടും ഇനിയും ഗുണം പിടിക്കാത്ത കുറെ പാവികൾ കിടപ്പുണ്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ. അമ്മമാർക്കുള്ള അടിയ. And what is the speciality of it? They were crushed to the extent that their blood shed in the land of Israel. From one end to the other of the land of Israel, there was a river of blood. 200 miles long river of blood. 200 മൈൽ ദീർഘമുള്ള ഒരു രക്തനദി. And what was the depth of the sea? 4 feet unto the bridle of the horse. കുതിരയുടെ കടിഞ്ഞാണോളം രക്തം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന. Yes. Now we have, this is something that happens in the end of the world. Something to happen in the end of the world. But are you all sleeping? Yes, some faces are still active. Good, at least some. No, sir, that means nobody is active. Oh, my goodness God. That's a terrible situation. That's a very, very terrible situation.
Okay, let's come back. Everything that should happen in the end of the world. Listen to me. ലോകാവസാനത്തിൽ സംഭവിക്കേണ്ടതെല്ലാം it has many trial versions. It has many trial versions. God's final does not come before a trial version. God's best does not come first. It comes only in the last. What comes before that is trial version. മനസ്സിലായി? ദൈവത്തിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ആദ്യം വരത്തില്ല, ട്രയൽ വേർഷനാണ് ആദ്യം വരുന്നത്. That's why some Americans believe that God created man first and then woman. You understand? We men are the trial version. And woman is God's masterpiece. Every great artist makes a trial version first and then the masterpiece. So you girls, you are the masterpiece. You feel proud of it. We feel sorry for us. Okay, let's come back. Everything that happened in the end of the world has a series of trial versions. And what happens? ഇപ്പം കുതിരപ്പുറത്ത് വരുന്നു, വെള്ളക്കുതിരപ്പുറത്ത് വരുന്നു, കാഹളം കേൾക്കുന്നു, ക്രോധകലശമെറിയുന്നു, ഭൂമി കുലുങ്ങുന്നു. See, the earth is shaking, the vials are thrown, and trumpets are blown, and calamities and accidents and so many dangerous things happen. These are all the trial versions of what? The end time events. But people who cannot distinguish between the trial version and the end time event, especially like whom? Like M.A. Verghese from Bangalore. They don't know how to distinguish between the trial version and the end version. They say, oh, the fourth trumpet is sounding. ദാ നാലാമത്തെ കാഹളം ധ്വനിച്ചു, ദാ അടുത്ത എറിഞ്ഞു, ദാ മൂന്നാമത്തെ സീല് പൊട്ടിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ പറയാൻ കാര്യം ചെപ്പുക്കുറ്റിക്ക് ഒരു സീല് പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ ആളില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. നമുക്ക് എന്ത് വിളിച്ച് പറയാമല്ലോ അല്ലേ? ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ദ ഫൈനൽ. ഇപ്പോൾ ഒരു കഥാപാത്രം വന്നിട്ടുണ്ട്, റീസെന്റ് കഥാപാത്രം, ഒരു പണ്ട് പോലെ ഉള്ളത് കേട്ടോ. സാത്താൻ എങ്ങനെ പണ്ട് പോലെ ഉള്ളത്, ഇപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതല്ല. ഈ എന്താ ഇത് പള്ളിയാ ബ്രദറൻ ചർച്ചിലെ ഹീറോ പുള്ളി പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഈ എന്താ മഹാപുരം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞെന്നാണ്. മിക്കവാറും പുള്ള വീട്ടിലായിരിക്കും കെട്ടികളുമായിട്ട് മഹോദരമായിരിക്കും. ഭൂമിയിൽ മഹോദരം ആരംഭിക്കണമെങ്കിൽ സഭ ഇവിടുന്ന് എടുക്കപ്പെടണ്ടായോ? പുള്ളിക്ക് കാണുന്നത് സഭയല്ലയോ? മഹോദരം ആരംഭിച്ചു. ശരിയാ, മഹോദര കാലത്ത് so many things that are to happen in the tribulation period have been taking place. That does not mean that's the end. That is the trial version. ഇങ്ങനെ ആരാ പറഞ്ഞത്? Who told it? അത് എൻ്റെ അല്ല, ട്രയൽ വേർഷൻ എന്ന് ആരാ പറഞ്ഞത്? Don't put that on me. I didn't say that. Jesus said. നിങ്ങൾ യുദ്ധങ്ങളെയും യുദ്ധകസുതികളെയും പറ്റി കേൾക്കും, അവസാനമല്ല. That is not the end. എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞ് ഞാൻ എടുത്ത് പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ. I didn't give my version or my interpretation. I don't have interpretation of my own. I am not that wise, you know. You can understand that very well. So we are coming back. So there is series of trial versions, and the trial versions end in the final calamity. If you don't have the wisdom to understand it, every time when you see an upheaval, എവിടെങ്കിലും ഒരു ഭൂകമ്പമോ ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കമോ ഒരു തീപിടുത്തമോ ഒരു യുദ്ധമോ കാണും, നിങ്ങൾ എന്ത് പറയും? This is the final. This is the final. This is the final. Why can't you distinguish? Look at it. When the Second World War burst out, every prophetic experts in America said
this war is ending with the trumpet call. അല്ലേ? സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിന്റെ സമയത്ത് പറഞ്ഞ് കാഹളനാദം കേൾക്കാറായി, നമ്മൾ എടുക്കപ്പെടാറായി. ആരെങ്കിലും കേട്ടോ? Did anybody hear? Nobody, because it's not a mistake. Prophecy interpreters of the time didn't have the tools enough to understand that was only a harbinger. That was not the war, final war. That is only a harbinger. Harbinger means, yes, trial version. അതാ അവസാനമല്ല. ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ടൂൾസ് അവരുടെ എന്നറിയില്ല. ഐ എം നോട്ട് ബ്ലെയിമിങ് ദം, or I will not blame them. They were very innocent people, but unfortunately they didn't have the tools or materials enough to discern what it was like. Now we are coming back to where we have been standing. Okay. In Revelation 15:2, and I saw as it were a sea of glass mingled with fire. There is a sea of glass mingled with fire, and them that have gotten the victory over the beast. Them that had gotten victory of means those people who had victory over the beast, മൃഗത്തെ ജയിച്ചവർ, and over his image, അവന്റെ പ്രതിമയെ നമസ്കരിക്കാതിരുന്നവർ, and over his mark, അവന്റെ മുദ്രയേൽക്കാതിരുന്നവർ, and over the number of his name, അവന്റെ പേര് ഏറ്റെടുക്കാതിരുന്നവർ, stand on the sea of glass having the harps of God. അവരിപ്പോ എവിടെ നിൽക്കുക? ഈ sea of glassന്റെ അവിടെ നിൽക്കുക. കയ്യിലെന്താ ഉള്ളത്? harps of God. എന്തിനാ ഹാർപ്പ്? നിങ്ങളാരും എൻ്റെ ഇൻട്രഡക്ഷൻ സോങ്ങിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? സ്വർണമാം വീണകളിൽ പാടിടും വീണ്ടെടുപ്പിൻ ഗാനം, ആ ഗാനം സ്വർഗീയ രാഗങ്ങളാകയാൽ വീണ്ടെടുത്തോർ മാത്രം പാടിയാനെന്നിച്ചിടുമ്പോൾ പാരിലെ കഷ്ടങ്ങൾ ആദിനമോർക്കുകില്ല. സ്വർണമാം വീണകളിൽ പാടിടും വീണ്ടെടുപ്പിൻ ഗാനം. These are the people who came from the earth, who are redeemed from the earth. I know that they know the value of redemption. They are singing the song of redemption there. Sea of glass. God's heavenly throne sits on a transparent crystal platform or pavement. Transparent crystal platform-ലാണ് ദൈവത്തിന്റെ സിംഹാസനം ഇരിക്കുന്നത്. John was seeing the same crystal platform, but now it was mixed with fire of God's judgment. This was the one that Yochanan saw first when he reached heaven. Now he sees fire also with it. Victory over the beast. All the saints from every nation, including Israel. Israel ulpada sagala deshathulla saints ultimately triumph over Satan's Antichrist and his system. സാത്താന്റെ ആന്റിക്രൈസ്റ്റിന്റെ സിസ്റ്റത്തിന് ജയമെടുത്തു because of their faith in Jesus Christ. യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ. The victory over the beast has been won through faith in Christ and refusal to submit to the Antichrist. എങ്ങനെയാണ് സാത്താനെ ജയിച്ചത്? ഒന്ന്, they refused to yield to Satan. And then they had tremendous faith. They had tremendous faith in Jesus Christ. These are the tribulation martyrs. സത്യജോണം ഇവരാരാണ്? സത്യജോണം നമ്മളാരുമല്ല, ആ കൂട്ടം നമ്മളാരുമല്ല. ട്രിബുലേഷൻ മാർട്ടിയേഴ്സ് ആണ്. ട്രിബുലേഷൻ സമയത്ത് രക്തസാക്ഷികളായവർ who are rejoicing over the victory they have won. Now they are rejoicing because they have gone through the process of redemption. The harp indicates they are rejoicing and singing praise to God. ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നതിനാണ് ഇവർക്ക് ഈ സംഗീത ഉപകരണം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്.
These believers are rejoicing because their prayers for God's vengeance on their persecutors are about to be answered. And there is yet another reason why they're praising God. The first reason they praise God is for the redemption they got. അവർ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ കാരണം അവർക്ക് ലഭിച്ച രക്ഷയാണ്. The second reason, അവർ കുറേ നാളായി പ്രാർത്ഥിക്കുക തങ്ങളെ ഉപദ്രവിച്ചവർ പ്രതികാരം ചെയ്യണമെന്ന്. Now God's vengeance is going to be taking place on the persecutors. Now we see them standing on the sea of glass. ഇവരാണ് ഈ sea of glassന്റെ അവിടെ നിൽക്കുന്നവർ. Every time we Christians see these terrible things, God reassures us for our position with Him. So every time when we are going through trouble, നമ്മൾ പ്രശ്നത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴൊക്കെ God wants to reassure us by telling us, look at the position you have been secured for in heaven. സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സെക്യൂർ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു പൊസിഷൻ ഉണ്ട്. That position is secured. അതോട് സന്തോഷിക്കാൻ പറയാം. These believers have been up in heaven playing their harps. ഒരു സ്വർഗത്തിൽ ഇപ്പം ഹാർപ്സ് പ്ലേ ചെയ്യാണ്. Notice here that these still have their harps. സന്തോഷിക്കുക. Who purchased this for us? Who did all the work himself? Jesus. Who purchased this for us? ഈ വീണ്ടെടുപ്പ് അവർക്ക് സാധിച്ചു കൊടുത്തത് ആരാണ്? One person, that is the Lord Jesus Christ, our blessed Lord. His works are marvelous. തന്റെ പ്രവൃത്തികൾ അത്ഭുതകരം. It is beyond our imagination to see the beautiful snow-capped mountain and realize that the one who created that also loved us enough that he climbed on the cross and suffered for us. See, his works are marvelous. അതിമനോഹരമായി പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ ചമച്ചവൻ അതേ ദൈവം ഒരു ക്രൂശിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി കയറി നമ്മുടെ രക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ. He has every right to be our king. When he says, I am the king, he has the right. തനിക്ക് രാജാവാണ് റൈറ്റ് ഉണ്ട്. Remember, in all of this, he is not just a loving God, but a just and true God as well. നമ്മൾ വിചാരിക്കും, എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന കർത്താവ് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു. സ്നേഹിക്കുക മാത്രമല്ല, നീതിമാനുമായ ദൈവമാണ്, സത്യവാനായ ദൈവമാണ്. Songs of love. These two songs celebrate two great redemptive events. അത് മാത്രമല്ല, അവർ കുഞ്ഞാടിന്റെ ഗാനം പാടുന്നുണ്ട്. അത് ചാപ്റ്റർ 5 8 മുതൽ 14 വരെ നോക്കുമ്പോഴാണ് വാട്ട് ഈസ് ദ സോങ് ഓഫ് ദ ലാം എന്ന് കാണാൻ കഴിയും. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം Revelation chapter 5 verses 8 to 14 tells us about the song of the Lamb. Number 1, deliverance of Israel by God from Egypt through Moses. ഒന്ന് മോശയുടെ ഗാനം എന്ന് പറയുന്നത്, that's a song of deliverance from Egypt through Moses. മോശയിൽ കൂടെ മിസ്രൈമിൽ ലഭിച്ച വിടുതൽ. Deliverance of sinners by God from sin through Christ. Second, ക്രിസ്തുവിൽ കൂടെ സകല പാപികൾക്കും ലഭിച്ച മോചനം. അതാണ് കർത്താവിൻ്റെ പാട്ട്. These are the two songs they sing. Great and marvelous are thy words. അങ്ങയുടെ പ്രവർത്തികൾ എത്രയോ വലുതും അത്ഭുതകരവും. This statement from the Song of the Lamb extols God's powerful work in creation. ഇത് ക്രിയേഷനിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുതകരമായ വർക്കനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. As he providentially upholds the universe. ഈ യൂണിവേഴ്സ് മുഴുവനും 139 സങ്കീർത്തനം 14 വാക്യം. Psalms 134 verse number 14. The entire universe he upholds in his hand. ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ തൻ്റെ ഉള്ളം കൈയിൽ പിടിച്ചിരിക്കുക, വഹിച്ചിരിക്കുക ദൈവം.
Verse 3 says, Lord God Almighty, ഇനി മൂന്നാമത്തെ വാക്യം, this reminds me that Jesus truly was and is our Savior. കർത്താവ് നമ്മുടെ രക്ഷകനായിരുന്നു, ഇപ്പോഴും രക്ഷകനാ. But until he became Lord of our life, we are miles apart from. പക്ഷേ നമ്മൾ കർത്താവിനെ രക്ഷിതാവായി നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ we are miles apart from him. This name just tells us of his overwhelming power. ഇത് പറയുന്നത് ലോർഡ് ഗോഡ് ഓൾമൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ അമിതമായ ശക്തിയാണ്. ഓവർവെൽമിംഗ് പവർ. ലോർഡ് ഗോഡ് ഓൾമൈറ്റി. Celebrate God's omnipotence. So they are celebrating God's omnipotence, ദൈവത്തിൻ്റെ സർവശക്തി. Essential to the triumphant power of the last judgment. ലാസ്റ്റ് ജഡ്ജ്മെന്റിന് ദൈവത്തിൻ്റെ സർവശക്തി ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത്. And appears frequently in Revelation. വെളിപ്പാട് ദിവസത്തിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നുണ്ട്. This name just tells us of his overwhelming power. ദൈവത്തിൻ്റെ അമിതമായ ശക്തി. Almighty God is omnipotent. ആമോസിന്റെ പ്രവചനം 4:13. ആമോസ് 4:13. God's power is omnipotent. Exclamation. Just and true. നീതിമാനും സത്യവാനും. That reflects that Old Testament truth, that all of God's words are true and his ways are just. ദൈവത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവൃത്തിയും സത്യമായുള്ളതും അവൻ്റെ വഴികൾ നീതിയുള്ളതും. King of saints, God is sovereign over the redeemed of every nation. സകല ദേശത്തു നിന്നും വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ജനത്തിൻ്റെ സോവറീൻ ഉന്നത അധികാരിയാണ് ദൈവം. Revelation 15:4. ചാപ്റ്റർ 15 വേഴ്സ് നമ്പർ 4 നമ്മൾ വരാൻ പോവാം. Who shall not fear thee? അങ്ങേ ആര് ഭയപ്പെടാതിരിക്കും, ഓ ലോർഡ്. And glorify thy name. അങ്ങയുടെ നാമത്തെ ആർക്ക് മഹത്വപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ കഴിയും? For you only are holy. You only are holy. അങ്ങ് മാത്രമാണ് പരിശുദ്ധൻ. For all nations shall come and worship before thee. സകല രാജ്യങ്ങളും വന്ന് അങ്ങയുടെ മുമ്പിൽ വീണ്ടും നമസ്കരിക്കും. For the judgments are made manifest. അങ്ങയുടെ ജഡ്ജ്മെന്റ്, ന്യായവിധികൾ പ്രകടമായി കാണാവുന്നതുണ്ട്. God's holy and perfect character inevitably demands he judges. ദൈവത്തിൻ്റെ പെർഫെക്റ്റ് ക്യാരക്ടർ, ദൈവത്തിൻ്റെ ഹോളിയായ ക്യാരക്ടർ, ദൈവം വിശുദ്ധൻ എന്നുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത, ദൈവം പൂർണ്ണനെന്നുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത, ഇത് രണ്ടും ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ദൈവം ന്യായാധിപതിയായിരിക്കണം. ദൈവം ന്യായം വിധിക്കൂടെ വേണം. ആഫ്റ്റർ ഗോഡ്സ് റൈച്ചസ് ജഡ്ജ്മെന്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റഡ്, ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിയുള്ള ന്യായവിധികൾ അവസാനിച്ച ശേഷം ഹി വിൽ സെറ്റ് അപ്പ് ക്രൈസ്റ്റ് മില്ലേനിയം കിങ്ഡം ഓൺ എർത്ത്. താൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ 1000 ആണ്ട് വാഴ്ചയ്ക്കുള്ള രാജ്യം ഈ ഭൂമിയിൽ സ്ഥാപിക്കും. And the elect from every nation will come and worship him. സകല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വിളിക്കപ്പെട്ടവർ വന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവിനെ വണങ്ങി നമസ്കരിക്കും. Yes, here I'm going to stop. And now Pastor Saji Amburi, you can take over and pray with whoever, with benediction. And after that, if anybody has got a question in their mind, I don't know, you have the freedom to ask, and I am constrained to sit here and answer. Thank you. God bless you. പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു, നമ്മള് ഈ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം അതിനൊരു തടസ്സം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെയും പ്രാർത്ഥനയുടെ തടസ്സം ഒരു പളുങ്ക് നദി, അതിന്റെ ഗ്ലാസ് അവിടം വരെ നമ്മൾ എത്തുന്നു ഇപ്പോൾ. പക്ഷേ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശീകരണത്തിൽ തിരശീല 2 ചീന്തിയപ്പോൾ ഏതൊരു ദൈവ പൈതലിനും കൃപാസനത്തിൽ എത്തുവാൻ ദൈവം അനുവാദം കൊടുത്തു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അതും ഇതും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ? അതേ കാര്യം ഈ പറഞ്ഞത്, തിരശീല കീറി കൃപാസനടുത്ത് വരിക. പക്ഷെ അവിടെ ഒരു
പളുങ്ക് പോലെ ഒരു തീക്കടലുണ്ട്. അവിടെ ഇറങ്ങി ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിക്കണം. നീ നിന്റെ സകല തെറ്റുകൾ ഏറ്റു പറഞ്ഞ് ദൈവസ്ഥലിൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണം. എന്നിട്ട് പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഏത് ചൊല്ലു. നമുക്ക് ദേഹമെന്ന തിരശ്ശീലിൽ കൂടെ വഴിയേ കിട്ടിയുള്ളൂ. വഴിയേ കിട്ടിയുള്ളൂ. അപ്പുറത്തെ കടൽ കിടക്കുക, അത് മാറിയില്ല. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഒരു പ്രശ്നം കൂടി. ഇന്നലെയും ഞാൻ ഒരാൾക്ക് പബ്ലിക്കിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു. അതായത് പരസ്യയോഗം കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ രാത്രിയിൽ ഈ മുറ്റത്ത് കൺവെൻഷൻ പോലെ ഉണ്ട്. അതും ഞാനത് മെസ്സേജ് കൊടുത്തു. മെസ്സേജ് നമുക്ക് ഒരു മനുഷ്യൻ ഓടി വന്നു, മുട്ടുകുത്തി തറയിൽ തന്നെ അവിടെ തന്നെ നിന്നു, മുട്ടുകുത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു. അപ്പൊ അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹിസ്റ്ററി ഒന്നും അറിയത്തില്ല. പക്ഷെ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചതിൽ തെറ്റുണ്ടോ? കാര്യം പാപി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥന ആവശ്യപ്പെട്ടതാ അല്ലേ? ആ ആൾക്കാരെയല്ലോ ഞാനീ പറഞ്ഞ. അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ശരി. കാര്യമോ അയാളുടെ പെണ്ണിനെ കെട്ടിക്കുന്ന കാര്യമോ പശുവിന്റെ പ്രസവം എടുക്കുന്ന കാര്യമോ വീടിന്റെ ഓടളക്കുന്ന കാര്യമോ എല്ലാം പറഞ്ഞോ? ഇല്ല. പാപിയെ കർത്താവെ പ്രാർത്ഥിക്കണം. തീർച്ചയായിട്ടും അത്രേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. അത്രേ ഉള്ളൂ. ദാറ്റ്സ് എ ഡിഫറെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഇത് നമ്മുടെ ദൈവമക്കള്, സഭാ അംഗങ്ങള്, വിശ്വാസികള്, അവരെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ചെല്ലുന്നത്. പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കാതിരിക്കാനുള്ള ഒരുപാട് കുറവുകൾ നിന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ട്. ഓക്കെ, അത് പരിഹരിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് കൃപാസനത്തിലൂടെ കയറാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ശരി സാർ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. നോ പ്രോബ്ലം. കെ.ടി. ജോസഫ്. പ്രൈസ് ലോർഡ് പാസ്റ്ററെ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പ്രൈസ് ലോർഡ് പാസ്റ്ററെ, ഈ എബ്രായ ലേഖനത്തിൽ 4-ാം അധ്യായം 16-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, തൽസമയത്തിനുള്ള സഹായത്തിനും കൃപ ലഭിക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് കരുണ ലഭിക്കേണ്ടതിനും തൽസമയത്ത് സഹായത്തിനുള്ള കൃപ ലഭിക്കേണ്ടതിനും ഇത് ഈ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തില് അടുത്തില്ല. ഈ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തില് ദൈവമക്കളായ നമ്മൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് പ്രായോഗികമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്? അതിന് എന്തെങ്കിലും നിബന്ധനകൾ? ഏത് സമയത്തും കൃപാസനം നടത്തിയെല്ലാം ചെല്ലുമ്പോ എങ്ങനെ ചെല്ലാവൂ? കർത്താവേ, ചെയ്ത പാപങ്ങളുണ്ട്, നിർമ്മലമായൊരു ഹൃദയം എന്നിൽ സൃഷ്ടിച്ച് സ്ഥിരമായൊരു ആത്മാവിനെ എന്നിൽ പുതുക്കണം. എന്റെ ശോധന ചെയ്തെന്റെ ഹൃദയത്തെയും എന്നെ പരീക്ഷിച്ച് എന്റെ നിലവുകളെ അറിയണം. വ്യസനത്തിനുള്ള മാർഗം എന്നിലുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. പറഞ്ഞിട്ട് ആവശ്യം അങ്ങോട്ട് വെക്കാവൂ. അതാണ് അതിന്റെ റൂൾ. യു മസ്റ്റ് ഡു ഇറ്റ് എവറി ടൈം. Yes, that is the rule. That's the rule. അല്ലാതെ ചുമ്മാ കയറി കാച്ചരുതല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഉത്തരം കിട്ടൂല്ലേ? അപ്പോഴേ ഉത്തരം കിട്ടൂ. അപ്പോഴേ ഉത്തരം കിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ. ശാലിനി ജോസഫോട്ടി. സുമിത്, please unmute Shalini Josephoti. Not Shalini, Shalini. Okay. Unmute yourself. Ask me. Praise the Lord, sir. Praise the Lord. Sir, എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റപ്പോൾ തൻ്റെ ശരീരവും രൂപാന്തരപ്പെട്ടു. റാപ്ചറിൽ നടക്കുമ്പോൾ മരിച്ചവർ അവർ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ശരീരത്തിന് ഒരു രൂപാന്തരം വന്നുവെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ജീവനോടെ ഇരുന്നവർക്ക് ഒരു രൂപാന്തരം സംഭവിച്ച് അവർ മധ്യാകാശത്തേക്ക് എടുക്കപ്പെട്ടു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഈ 7 years ഈ ഗ്രേറ്റ് ട്രിബുലേഷനിൽ മരിക്കുന്നവരുടെ അവർക്കൊരു ഉയർപ്പുണ്ടോ? അത് എപ്പോൾ സംഭവിക്കും? അതല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത്. ഈ ഗ്രേറ്റ് ട്രിബുലേഷന് മുമ്പ് അവർ അവിടെ ചെന്ന് പാട്ട് പാടുന്നവരൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലയോ? അവിടെ ചെന്ന് അവർ പാട്ട് പാടുന്നവരൊക്കെയല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അതെ, അവരുടെ ബോഡിയിൽ അവർക്ക് അവരുടെ ബോഡിയിൽ രൂപാന്തരം സംഭവിക്കുമോ? ബോഡിയിൽ രൂപാന്തരം സംഭവിച്ച ശരീരത്തോടെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നത്. ആ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് ലാസ്റ്റിലാണ്, ട്രിബുലേഷന്റെ അവസാനം സംഭവിക്കും. താങ്ക് യു സർ. ട്രിബുലേഷൻ കൂടെ പോകാനാണോ? ഇല്ല, എന്നോട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവരോട് പറയണം. സിസ്റ്ററോട് ഒന്നും ചോദിക്കരുത്. അത് രണ്ടിലൊരു ബാബുജി കൊണ്ടിരിപ്പുണ്ട്, വേണം നമ്പർ തരാം, അയാളോട് ചോദിക്കാൻ പറയണം. ഞാൻ അവരോട്
പാസ്റ്റർ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഗ്രേറ്റ് ട്രിബുലേഷന്റെ അവസാനം ഒരു ഉയർപ്പുണ്ടാകും. ഞാൻ ഈ ഉദാഹരണങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ മറുപടി പറയാറുള്ളത്. ഇതൊരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ, ഞാൻ പറയുന്നതിനകത്ത് തെറ്റുണ്ടോ ഇല്ലയോ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സാറിനോട്. തൈറോയ്ഡ് അടിച്ചു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ബൈ. ഇനി ആരാ നമ്മുടെ ഷീല, സിസ്റ്റർ ഷീല, പ്ലീസ്. Praise the Lord, sister. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഈ ചാപ്റ്റർ 14 വേഴ്സ് 14 പിന്നെ ഞാൻ വെളുത്തൊരു മേഘവും മേഘത്തിന്മേൽ മനുഷ്യപുത്രൻ സദൃശനായ ഒരുത്തൻ തലയിൽ പൊൻകിരീടവും, അത് യേശുവിനെ പറ്റി പറയുന്നത് അല്ലേ? അതെ. യെസ്. ഓക്കെ, യെസ്. താങ്ക് യു. The next question is from നമ്മുടെ തങ്കച്ചൻ പി ജോർജ്. സുമിത്, പ്ലീസ് അൺമ്യൂട്ട് തങ്കച്ചൻ പി ജോർജ്. സാറേ, നമ്മള് ഫസ്റ്റ് യോഹന്നാൻ 1:7 മുതൽ 9 വരെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്, യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം സകല പാപങ്ങളെയും പോക്കി നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. അതിന്റെ 9-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ നമ്മൾ ഏറ്റുപറയുന്നു എങ്കിൽ അവൻ നമ്മോട് പാപങ്ങളെ ക്ഷമിച്ച് സകല അനീതിയും പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം വിശ്വസ്തനും നീതിമാനുമാകുന്നു എന്നാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതകാലത്ത് ഇവിടെ തന്നെ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഒരു ശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ ആവശ്യം വരും. യെസ്, എല്ലാ ദിവസവും ആവശ്യം വരും. കാരണം നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മുടെ മൈൻഡ് സെറ്റിലൂടെ കടവുന്ന തോട്ട്സ്, അതിനകത്ത് പാപമുണ്ട്, നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല. നമ്മുടെ വിചാരങ്ങൾ പാപമുണ്ട്, നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല. കാരണം ഈ പാപത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഡ്രൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ലോകത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. ഈ പിന്നെ സ്റ്റിയറിങ്ങിന്റെ അലൈൻമെന്റ് തെറ്റിക്കിടക്കുന്ന ഒരു കാറുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു സ്നേഹിതന്. കുഴപ്പമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റിയറിങ് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം, വിട്ട ഉടനെ ഇടത്തോട്ടങ്ങ് പോവുക, ഒറ്റ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് വണ്ടി ഇടത്തോട്ടങ്ങ് പറയുക. ഇതാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം, ഒറ്റ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് പാപത്തിൽ വീഴും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും പാപക്ഷമയുടെ ആവശ്യമുണ്ട്. യെസ്, ആരെങ്കിലും എനിക്ക് എൻ്റെ ആവശ്യമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ വഞ്ചിക്കുക. ഞാൻ പറഞ്ഞ പ്രിയമുള്ളവർ, എനിക്ക് പാപമില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്നെ തന്നെ വഞ്ചിക്കുകയാണെന്ന്. താങ്ക് യു. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു. അതായത് നമ്മള് തക്ക സമയത്ത് കൃപ ലഭിക്കേണ്ടതിന് കൃപാസന്നിധിയോളം കടന്നു ചെല്ലുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് ഒരു പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു ഇതിൽ നമ്മൾ കടന്നു ചെല്ലുന്നെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണോ ഈ നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിപ്പില്ലെന്ന് യൂദാ പറയുന്നത്? ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിലുള്ള പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് അത് അന്യഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാനാണോ? പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കരുതെന്നോ? പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് അന്യഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം, അല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത്. പ്രാർത്ഥിക്കണം, അന്യഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം. നമുക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിലുള്ള പ്രാർത്ഥന അന്യഭാഷയിലുള്ള പ്രാർത്ഥിക്കണം, തീർച്ചയായിട്ടും. അത് ഒരു കോംപ്രമൈസ് ഉള്ള കാര്യമാണ്. നോ കോംപ്രമൈസ്, പ്രാർത്ഥിച്ചിരിക്കണം. അതിനകത്ത് ഒരു നാണക്കേടും തോന്നുന്നുണ്ട്. ഡോണ്ട് ഫീൽ അഷെയിംഡ് ഓഫ് ഇറ്റ്. ഈ അവർ കേൾക്കുമ്പോൾ അവരെന്തോ പറയുന്നത് വിചാരിക്കരുത്. യു ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ്. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് എ ഡേ. Today's work is over. Thank you very much for everybody who came to the class today. May the Lord bless you.